खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। और प्राइम टाइम च अज गल आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस के गठजोड़ की। हरपाल चीमा कैबिनेट मिनिस्टर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वड्डे संदर्भ दे विच सोचण दे लई छोटे वखरेविਆਂ नूं पासे रखना होएगा और लोक सभा चोणां दे लई उन्होंने कहा है कि असीं गठजोड़ कर रहे हाँ या साडा गठजोड़ हो रहा है या हो चुकिया है इस बारे, क्योंकि हले सीटां फाइनल नहीं हुईयां। कौन किस ते लड़ेगा ये फैसले हाईकमान ने करने ने। कांग्रेस पार्टी पंजाब दे विच लगातार ना नुक्कर करती आ रही है या कांग्रेस के आगू लगातार ये कहते आ रहे हैं कि असी साडा आप दे नाल कोई समझौता नहीं है, जदों कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सानू वड्डे संदर्भ दे विच सोचण दे लई छोटे वखरेवें छड्डने पैणगे। सो अज इस मुद्दे ते असी विचार चर्चा करांगे। उस तो पहला एक रिपोर्ट दिखाउणी है कि दिन दे विच किहड़ियां-किहड़ियां गतिविधियां चलदियां रहीआं या किहड़ी-किहड़ी बयानबाजी चलदी रही, खास करके इस गठजोड़ नूं लैके। पहला एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेहमान साडे नाल जुड़नगे, चर्चा नूं अगे वधावांगे। कदे हाँ कदे ना तो अगे निकल के हुण पंजाब दे विच लोक सभा चोणां दी तस्वीर हौली हौली साफ होण लगी है। केजरीवाल तो पहले ही कह चुके सन कि गठजोड़ पूरे देश विच होवेगा। हुण पंजाब दे आगू भी बेझिझक कह रहे ने कि भाजपा दे खिलाफ एकजुट होण दा यही सही वक्त है। पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस लड़ के चोणां लड़ेगी। बिल्कुल इंडिया अलायंस एक गठजोड़ होया गया जी, इंडिया अलायंस होया गया और भारत नूं बचाउण दे लई, देश के संविधान नूं बचाउण दे लई, देश के लोकतंत्र नूं बचाउण दे लई छोटे बखरेवें जिहड़े ने उन्हां नूं दूर रख के एक वड्डे मकसद लई जिहड़ा इंडिया अलायंस होया गया। सो भारत नूं बचाउणा साडी प्रायोरिटी आ, देश के संविधान नूं बचाउणा साडी प्रायोरिटी आ, लोकतंत्र नूं बचाउणा साडी प्रायोरिटी। यानी लोक सभा चोणां दे लई पंजाब दी वजारत धिर नूं तां घट्टो घट्ट कांग्रेस दा साथ तां कबूल है, पर की कांग्रेस भी पंजाब विच इसे गर्मजोशी दे नाल आम आदमी पार्टी दे नाल खड़ी होण लई तैयार है, क्योंकि आगुआं दे पिछले बयान काफी तलख रहे ने। कांग्रेस के लोग ये जो नई इधर जमात आई, इनका चेहरा देखने को राजी नहीं। रिलक्टेंट वेडशिप जो होती है, रिलक्टेंट शादी जब आप करवाते हो तो वो रिलक्टेंट शादी जो है दोनों परिवारों को फिर नुकसान पहुंचा देती। भाजपा के खिलाफ खड़े इंडिया गठजोड़ के सामने सब तो बड़ी चुनौती सीटां दी वंड नूं लैके है, क्योंकि लोक सभा चोणां दे लई जिहड़ा फार्मूला तैयार किया जा रहा है उस दे विच केमिस्ट्री तो ज्यादा मैथमेटिक्स जरूरी है, क्योंकि सीटां दी वंड ही इस गठजोड़ के भविख नूं तय करन वाली है। नाभा तो भुपिंदर सिंह दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो लग रहा है कि पंजाब दे विच सियासी तस्वीर कुछ साफ होने लगी है। हालांकि हजे समा है लोक सभा चोणां दे विच और उसनूं लैके की इक्वेशनस बनदियां ने, की जोड़ घटाओ हुंदे ने, हले बहुत सारे होने बाकी भी ने। चर्चावां चलदियां रहिंदियां ने, पर एक चीज़ जिहड़ी स्पष्ट तौर पर निकल के आ रही है कि इंडिया गठजोड़ का हिस्सा 28 पार्टियां बढ़ चुकियां ने, जो पिछले दिनी मुंबई दे विच मीटिंग हुई सी और उस दे विच दावा किया गया। मसला सिर्फ सीटां ते आके खड़ा है, कमेटी बन चुकी है और हुण अगे सीटां ते गलबात अगे वधनी है कि किहड़ी पार्टी कितनियां सीटां ते कित्थे लड़ेगी। असी जे पंजाब दा जिक्र करते हैं तो पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच है, दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच है। कांग्रेस के आगू दिल्ली दे विच भी आम आदमी पार्टी तो खफा नज़र आउंदे ने ते पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी तो खफा नज़र आउंदे ने, पर वड्डे पद्धर ते क्योंकि गठजोड़ हो चुक्या है इस करके मननी ते हाई कमान दी पैंदी है, जो अक्सर नैशनल पार्टियां दे विच देखा जाता है। सो की कहती है तस्वीर, सारियां पार्टियां के नुमाइंदे साडे नाल जुड़ रहे हैं। पहला इंट्रोडक्शन करवा दिंदे आं। आम आदमी पार्टी तो साडे नाल बिक्रमजीत पासी साहब जुड़े ने, स्टूडियो दे विच मौजूद ने, बहुत बहुत स्वागत है पासी साहब। बीजेपी तो अनिल सरीन साहब जुड़े ने, श्रोमणी अकाली दल तो रजिंदर दीपा जी जुड़े ने और कांग्रेस पार्टी तो अर्शप्रीत खडियाल साहब जुड़े ने। बहुत बहुत स्वागत है अर्शप्रीत खडियाल साहब, अनिल सरीन जी और रजिंदर दीपा जी। शुरुआत मैं आम आदमी पार्टी तो ही करूँगा। पासी साहब सब तो पहला तुहाडे तो की ये गल कह सकते हैं कि लोक सभा दे लई पंजाब च आप ते कांग्रेस की जिहड़ी सियासी तस्वीर है वो घट्टो घट्ट साफ हो गई है? सत श्री अकाल जी, ते तुहानू भी सारे पैनलिस्ट ते दर्शकों नू भी। देखो इंडिया अलायंस जिहड़ा बनिया ये हिंदुस्तान भारत की बेहतरी दे लई बनिया, इंडिया की बेहतरी दे लई बनिया और जो
ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 36 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4 ਜੱਜਿਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸੀ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 28 ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ 28 ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ 2024 'ਚ ਮੁਕਤ ਕਰੂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜੀਏ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲ ਆ ਸਲੂਕ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਲਦ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਲੀਵਿੰਗ ਨੋ ਸਟੋਨ ਅਨਟਰਨਡ, ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 28 ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿੱਕ ਪਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਦਾ,
ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ EMPLOYEES ਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਖਤਮ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, 0+0 ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੱਟੇ ਲੜ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਡ ਲੈ ਲੈਣ। ਚਲ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੱਸਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ INDIA ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, DMK ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸਾਰੇ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁਆਨੀ ਦਿੱਤੀ? 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ BJP ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
ਕਿ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੜੇ ਤੰਜ ਕਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿਜ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 70,000 ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਐਨਡੀਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਐਨਪੀਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੈ? असम गण परिषद ਤੁਹਾਡੇ एनडीए ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, किन्ने इल्जाम लगे हैं? हिंदुस्तान अवाम मोर्चा किन्ने इल्जाम लगे हैं? जननायक जनता पार्टी जेपीपी किन्ने इल्जाम लगे हैं? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਅਸਲੀ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕੀ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਿਖਰੇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਸਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਆ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੀਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੀਪਾ ਜੀ, ਦੀਪਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸੰਨੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਿਸਟਰ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਊਗੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੇਲ ਤੇ, ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਗਾ MP ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੋਲੇ ਗਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 0+0, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 0+0 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 0+0 ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ 0+0 ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 13 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੱਲੇ ਲੜਕੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋਗੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁਣ ਪਲੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ, ਇੱਕ SAD ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਵਰਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਐਸਐਨਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟੱਕਿਆ। ਜੇ 356 ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਸੋਚ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇਖੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੇਨ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। 4 ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ INDIA ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। and that is totally relevant in this contest ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, INDIA ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਲੋ। I.NI. ਸਾਰੇ ਡਾਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਡਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਟ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NDA ਦੀ ਨੌਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਨਡੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਦੇ 4 ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾਊਦ ਲਿਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਲੂਕ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਰੇਈ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਐਫ ਸਾਡਾ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਪਲ ਮੇ ਡਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂ ਸੇ ਬਟ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਰੱਖੀਏ। ਦੀਪਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੈ, 0+0 ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਹਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? 117 ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਹਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਪਏ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? ਯੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਨੇ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਉਂਝ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 7 ਹਲਕਿਆਂ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ 5-7-8 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੱਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ, ਆਈਪੈਡ ਤੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ
ਇੱਕ ਇਨਵਾਈਟ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁੱਲੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਾ ਕੱਲ ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਭਾਵ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵੈਲਿਊ ਢਾ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿ ਕਹਿ ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਦੋ 2024 ਚ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ, ਬੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਸੀਗੀ। 30+ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰੈਕ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ? ਵਿਜੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਬਡੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਇਆ INDIA ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ SND ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਪੀਕ ਔਨ ਦਿਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ 24 ਦੇ ਬਾਅਦ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਦਾਅਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, 1 ਸਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਲੇ ਮਈ ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕਰ ਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਸੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਖਰੀ 5-4 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਬਰਾਹਟ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ SAD ਦੱਸੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ 13 में ਨਾ ਖੇਲੋ में। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਬੈਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਿਓ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 28 ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਓਬਲਿਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਭ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਲਾਸਟ ਅਖੀਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ 2024 ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਚੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, 400 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ INDA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੀਟ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨੇ ਆ? ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ BJP ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਯੂਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫॉर ਅਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, BJP ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।